अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अब्नाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व यदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़्ज़तमन मुसलमानाना, इंसान के अल्लाह जल्ल जलालुहु बुग़्ज़ मादा हम अचोलीदा दुश्मनी और द मोहब्बत मादे हम अचोलीदा दे न मालूमेगी कि मोहब्बत हम द चा सर पकार दे और दुश्मनी हम द चा सर पकार। फितरी तौर सरा हर इंसान के अल्लाह जल्ल जलालुहु दा द्वाड़ मादे छोड़ी द मोहब्बत हम मवाक़ी दी चा सर मीना के और द बुग़्ज़ हम मवाक़ी दी चा सर दुश्मनी के। कचरे दुश्मनी चा सर कोल बिल्कुल हराम वे बे अल्लाह जल्ल शानु पे इंसान के रमादा छोड़ी उलीदा औ कचरे मोहब्बत हमेशा वे पकार वे दे मुकाबले के दुश्मनी वाले छोड़ी इंसान को सकीगी हो और इंसान चा सर दुश्मनी कई अलबत्ता दग से द वर्कड़े मादा अल्लाह पाक छोड़ी दा और द मनअ मादा में छोड़ी दा और द कोल मादे में छोड़ी दा चे इंसान यो कार कोलेश और दा मादे में छोड़ी दा चे दानश दे इस्तेमाल हुकूमत तरीका कोल पकार दी अल्लाह जल्ल शानुहु चे दे सिफात व इस्तेमाल को मिलार खोली दी अगई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखुल अगई तशरीयत और अगई दीन इस्लाम बोल। कहा मेरी मोहब्बत का मौका है ताकि मैं उसको दोस्त रखूं और कहा मेरी दुश्मनी का मौका है, बुग़्ज़ का मौका है ताकि उससे मैं बुग़्ज़ रखूं और उससे दुश्मनी रखूं। मोहब्बत की जगह पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए जगह पर मोहब्बत का इस्तेमाल ये दीन इस्लाम है और बुग़्ज़ अदावत और दुश्मनी की जगह पर जो अल्लाह ने बताई है और अल्लाह के रसूल ने बताई है वहां पर बुग़्ज़ और दुश्मनी का इस्तेमाल ये ऐन दीन इस्लाम पर खबर पोश हुई माँ वे इंसान के अल्लाह जल्ल जलालुहु द दुश्मनी मादा हम अचोली दा द मोहब्बत और द मीन मादे मचोली
خو د دې استعمال په هغه ځای کې پکار دی چې کوم ځای الله او د الله رسول حکم کوي. چې کوم ځای کې د بغض د دشمنی استعمال پکار دی، الله پاک فرمایي، د الله رسول وایي، نو هغه ځای کې بغض او دشمنی کول دغه دین دی. هلته مینه او محبت کول دا د دین خلاف ورزي ده. او چې کوم ځای کې الله او د الله رسول تا ته حکم کوي د محبت او د مینې د اظهار، هغه ځای کې محبت او مینه کول دغه دین دی، او د هغې خلاف ورزي کول دا د الله او د الله رسول خلاف ورزي کول. نن سبا خلق په دې نقطه نه پوهېږي. کله هغه چا سره محبت جوړ کی چې چا سره د محبت په ځای دشمنی پکاري. الله او د الله رسول فرمایي دا دشمن دی، هغه سره محبت شروع. او کله د هغه چا سره دشمنی شروع کی چې چا سره الله او د الله رسول محبت فرمایي، دا ستا دوست، هغه سره دشمنی شي. شیطان سره دشمنی دا د الله او د الله د رسول حکم دی. اوس چې تا کې د دشمنی جذبه او ماده نه وي، تا به د شیطان سره دشمنی بیا څنګه پالله؟ ماده یې چولی ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمائیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، هغه په دشمنی اونی سي. شیطان مو دشمن دی، په دشمنی اونی سي. چې دشمنی در کې وي بیا بیا له په دشمنی نیسي. اوس کې یو سړی د شیطان سره دوستی کوي، دا د الله خلاف، د الله د رسول خلاف، او د الله او د الله د رسول دشمن دی، ځکه چې شیطان د خدای دشمن دی. د کافر او مشرک سره داغه د کفر او د شرک په وجه دشمنی بکار دی. او یهودی، بیرنګه، بت پرست، مجوس، دهریه، دا د خدای دشمنان دي. اوس تو وګوره چې ته داغه سره محبت کې او که داغه سره دشمنی کې، دوستی کې که دشمنی کې، که د کافر سره، د یهودی سره، د پیرنګي سره، د بت پرست سره، د مشرک سره، د دهریه سره، داغه سره ته دشمنی کې، خو ته د الله او د الله د رسول د حکم تعمیل کې په هغې لار روان. او که د هغې سره ته دوستی کې، نو د الله دشمنی یې، د الله خلاف کې، د الله د رسول خلاف. دا قرآن وایي، دا قرآن کریم ټول دې باره کې لګیا دی. د بت سره دشمنی، بغض، کینه، ځکه چې دا د کافرانو شی دی. او یو کس د بت سره دوستی کوي، بت یې خوښ دی، معلومه شوه چې کار خراب دی، بل طرف روان دی. ځکه چې الله جل شأنه د بتانو تذکره بده کړې ده په قرآن پاک کې، د هغې نه منع فرمایلي ده. بلکې د بت پرستۍ د وجې نه په دې شریعت کې، شریعت محمدیه کې تصویر د خپل پلار، د خپل مور، د خپل قائد، د خپل پیر، د خپل لیډر، سیاسی، هر یو قسم لیډر شي، داغه تصویر ځان سره ساتل دا په هماغه لړ کې راځي. البته مشرک کېږي په اله چې کله ته د هغه بت عبادت شروع کړي، چې عبادت یې نه کې نو ساتل یې ګناه ده، ځکه چې د بت په باره کې خو خدای منع فرمایي. په دې باندې تاسو هر څه قیاس. نو عرض مې دا کولو چې محبت هم د چا سره پکار دی، خو بغض، عداوت او دشمنی هم د چا سره پکار دی. محبت د مور او پلار سره هم پکار دی، د بچو سره هم پکار دی، د ښځې سره هم پکار دی. خو چې کله د الله مقابله کې د الله او د الله د رسول محبت راشي، بیا به دا پرېږدي. دغه وخت کې د کافر سره خو نو پکار، د مور او پلار سره محبت پکار دی، د ښځې سره محبت شته، مینه شته، د اولاد او د بچو سره شته. لیکن د الله په مقابله کې چې دا محبت راشي، بیا به دغه وخت کې دا نه، الله به اخلي، ښځه به پرېږدي، مور او پلار به پرېږدي، بال بچ به پرېږدي.
او که چېرې داسې نه کې نو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین اسلام او د هغې په شریعت محمدیه نه روان. درېیمه خبره ده چې د دوی سره به محبت ساتې چې د مقابلې صورت نه بیا یې کولی شي. مقابلې صورت زه تاسو ته یاد د مینې د محبت د ښځې سره د مینه دومره غالبه ده چې د مور او پلار په اطاعت باندې یو طرف ته د پلار او مور وینا کوي، بله ښځه بل طرف ته ښځه برکې په مور او پلار باندې دا ناروا محبت دی. مور او پلار د دغه وخت کې حکم نه کوي د خپلې ښځې سره محبت کې، دا روا او جایز محبت دی، بلکې دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته چې خپلې بیبي ته په خوله کې نوړی ورکې د حسن معاشرت دپاره د مینې دپاره، هغه هم د الله جل شانو په نزدې صدقه ده او اجر دی پکې، هغې کې اجر دی. ولې اجر دی؟ ځکه چې دا خواهش نفس ته پوره کې په جایز ځای کې. که چېرې دغه نوړی تا د بلې یو زنانه په خوله کې ورکولې، الله به دې وساتي، نو دغه وخت کې دا محبت د شیطان دپاره او په دې باندې الله او د الله رسول خفه کېږي. د هغې مصرف او استعمال ته په صحیح ځای کې وکړو، دا جایز دی. و چې کله د الله جل شانو د محبت سره د الله د رسول د مینې سره تقابل راشي، د الله حکم یو طرف ته دی، بل طرف ته د ښځې د اولاد د مور او پلار، بیا به د الله حکم مقدم. بل دا چې د دې سره محبت د الله په مقابله کې کم پکار دی، چې کوم محبت جایز هم دی مور او پلار سره، اولاد سره، بچو سره، ښځې سره، رشتہ دارانو سره، یار دوست سره، مسلمان رور سره، هغه محبت د الله جل شانو د مینې په شان بینی هغه به کم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب لله وابغض لله وعاطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. چې چا محبت د چا سره وکړو د الله دپاره او چې چا بغض د چا سره وساتلو د الله دپاره، دینه څلورم اصول معلوم شول د محبت. هغه ده چې د مور او پلار سره محبت کې لیکن د الله دپاره یې کې نو په دې کې اجر دی، او چې محبت وسره کې خو د الله دپاره نه لیکن د الله په حکم کې قصور هم نه راځي، کوتاهي هم نه راځي، نو هغه مباح دی. او چې کله دا محبت د ښځې سره د الله دپاره شو، د بچو سره د الله دپاره شو، د مور او پلار سره د الله دپاره شو، د یو مسلمان رو سره دا محبت د الله دپاره شو، دشمنی هم چې چا سره شوه د الله دپاره شوه، نو په دې کې بیا اجر دی، ثواب دی پکې، بغیر موزه بغیر تسبیح تا ته په دې باندې بیا ثواب ملاوي. من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے کی اللہ کے لیے. من احب احدا، من احب شیئا، من احب والدا واما وزوجا وولدا للہ. چې چا سره محبت کو خدا الله دپاره وکړو، وابغض للہ، دشمنیم د الله دپاره وکړو، وعاطى للہ، چاته ورکړو کا هغه د الله دپاره وکړو، ومنع للہ، جس سے روکا وہ بھی اللہ کے لیے روکا، چې چا نه څه شی ایثار کو د الله دپاره، فقد استکمل الایمان، دې سړي خپل ایمان سر ته ورسولو. استکمل، اس نے ایمان کی چوٹی کو سر کیا، اس نے ایمان میں ٹاپ کر لیا. استکمل الایمان، د ایمان پورا کو ځانته نه پورا کولو کوشش کوي. عرض می دا کولو زما عزتمندو چې دا دواړه مادي الله جل شانه اوس تاسو ته واقعات بیانوم، تاسو هغې کې وګورئ. دا آیت میں تلاوت کړی دی، ترجمه هم د پته کوم، آیات هم درته بیانوم چې صحابو کې دا ما چې څه ووې دا شی په ټولو صحابو کې، او صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې مسلمانان دي. زمونږ زمانه د هغې نه ډېره وروسته ده. تاسو اوس خپل زمانم قیاس کوي د صحابو باندې، او ایمان دین د صحابو غونې پکار دی. دا قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. منافقینو ته چاوي چې دغه ایمان او دین اختیار کوي لکه څنګه چې صحابو دی، هغوی به نه اختیارولو داسې وي، موږ د دې کمعقلو غونې دین او ایمان اختیار. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
کچری دی خلکو داسې ایمان راړو لکه څنګه چې تاسو ای صحابو ایمان راوړی دی فقد اهتدوا نو دی بیا په سمه لار دي په صراط مستقیم دي په هدایت باندې روان دي دې نه معلوم شو کچری داسې ایمان نی لکه څنګه چې د صحابو نو د صحابو په لار نه دي روان که د هغې خلاف صحابه کرام ټول هغې محبت کولو او هغې دشمنیم ساتله محبت د هغه چا سره کولو چې چا سره الله او د الله رسول حکم کولو دشمنی د هغه چا سره ساتله چې چا په باره کې الله او د الله رسول فرمایي دې آیت کریمه کې الله پاک فرمایي لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر تاسو به نه مومئ داسې خلک یؤمنون بالله والیوم الاخر چې هغه به مؤمنان وي او د هغه ایمان به په الله او په ورځ د آخري وي یوادون من حاد الله ورسوله چې دی به محبت د هغه چا سره کوي چې څوک د الله او د هغه د رسول خلاف ورزي کوي ولو کانوا آباءهم اگر که دا خلق د دې مؤمنانو پلاران ولینی او ابناءهم زامن یې ولینی او اخوانهم رونه ولینی او عشیرتهم یا خپل قام قبیله د قوم افراد عزیزان او رشتہ داران ولینی لا تجد قوما داسې خلق به ته نه مومي الله پاک فرمایي یعنی یو سړی مؤمن دی په الله او په ورځ د آخري ایمان دی او سره د هغې دی د الله د دشمن سره دوستي کوي داسې په پس مخ د ځمکه نه ویني مونږ خو وینو ځکه بل ځای الله پاک فرمایي قل ان کان آباؤکم اے پیغمبره ته دوی ته ووایه که چېرې ستاسو پلاران و ابناؤکم او ستاسو زامن و اخوانکم او ستاسو رونه و ازواجکم او ستاسو ښځې او د ښځو د خاوندان و عشیرتکم او ستاسو عزیزان رشتہ داران خپل خپلوان و اموال اقترفتموها او ستاسو هغه مالونه چې تاسو ګټلي دي جمع کړي مو دي و تجارت تخشون کسادها او ستا هغه تجارت روزګار چې ته د هغې د بندېدو نه یریږي چې تجارت مې په ښکته رانشي روزګار مې په ښکته رانشي و مساکن ترضونها الله پاک د انسان په نبض باندې پوهېږي ځکه چې خدای پیدا کړی انسان دی و مساکن ترضونها او ستاسو هغه کورونه بنګلې ماڼۍ محلات پلازې چې تاسو هغه خوښ دي احب الیکم که چېرې دا څیزونه تاسو ته زیات محبوب وي تاسو د دې څیزونو سره زیات محبت وي من الله د الله په مقابله کې ورسوله او د الله د پیغمبر په مقابله کې وجهاد فی سبیله او د الله په مقابله د الله جل شانه د جهاد د جد و جهد خواري او مهنت د الله راضي کولو د الله د دشمنانو سره جنگېدو مقابله کې که چېرې دا څیزونه ستاسو ډېر خوښي دا زامن دا خپل خپلوان دا ښځه دا اولاد دا کاروبار فتربصوا حتى یأتی الله بامره بیا تاسو انتظار کوئ تر دې چې د الله عذاب راشي والله لا يهدي القوم الفاسقين او داسې د دین نه وتي خلق خدای هغې ته هدایت نه کوي چې یو سړی داسې د دین نه وتی وي دا څیزونه غواړي نو خدای هغه په سمه لار باندې هغه سره نه لیکلی کېږي دا مهتدي نه دی د ده رهنمایي نه دی شي دې کې مفسرین حضرات وایي چې د کفر نه راواله تر مسلمانانو کې که چېرې یو کس د هغه ښځه هغه نافرمانه د خدای په یو حکم کې یا په ډېرو کې د هغه بچي هغه نافرماني د هغه کاروبار هغه د حلالو خلاف د هغه قام قبیله هغه په غلطه باندې روان وي او یو کس د هغې سره ودرېږي او د الله رسول حکم پرېږدي دا ټول په هغې کې شامل دي دې نه معلومه شوه چې دغه وخت کې خپل خپلوان خپل قوم خپل اولاد د الله د رسول سره مقابله راله دا ترجیح دی ته ورکړه دا ایمان څنګه شو او دغه ځای کې الله پاک فرمایي لا تجد قوم ته به په ځمکه کې یو قوم داسې نه ویني چې د ده په الله او په ورځ د آخر م ایمان وي او دی به دې طرف ته دا کارم کوي بیا به د هغه خلکو سره دوستي کوي چې څوک دشمنان یهودي سره به دوستي پیرنګي سره به دوستي د یورپ د کفر باچایانو سره به دوستي د امریکې سره به دوستي
د روس او د چین سره به د کفر په بنیاد باندې دوستی مسلمان و پریدي، خپل مسلمان رور او خور و کافر ته حواله کوي، داغه دوستی او محبت او داغه نو مال او پیسې اخلي. نو لا تجد قوم یؤمنون بالله، اللہ پاک فرمائی چې داسې مومن نشي کېدی. مومن کو تو ایسا نہیں پائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو اور دوسری طرف وہ اللہ کے مخالف، اللہ کے نافرمان کے ساتھ وہ دوستی بھی رکھتا ہے. اس واقعات ته بیانوم دلته ذکر ولو کانوا آباهم، هغه کدا هغه پلاران ولینی، پلاران ولینی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلارو ابو قحافه مسلمان شو، لیکن د اسلام راړو نه مخکې چې لا کفر کېو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف خبره وکړه. د ابوبکر صدیق ونه کس پدی امت کې یوم نه دی تیر شوی، نه هغه زمانه کې ونوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف څه خبره وکړه، ابوبکر صدیق صاحب داسې سپېړه ورکړه چې پلار خو مشر بوډا هغه وغورځېدو. وی تا دا خبره وکړه، سپېړه یې ورکړه پلار ته. پلار معزز مکرم وي، لیکن دغه وخت کې د پلار دا محبت د الله د رسول محبت باندې غالب کېدو، نو دغه وخت کې دشمنی او بغض دغه سره پیدا شو، ځکه چې هغه د الله رسول خلاف خبره کړو، په مخې سپېړه ورکړه ښکته وغورځېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیا داسې مو دغه ابو قحافه ته الله پاک د ایمان توفیق ورکو، مسلمان شو. عبد الله صحابي دی، دا غپلار عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق دی. پلار سره ډیره مینه وه، د پلار د سره ډیره مینه وه. په یو غزوه کې پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف خبره وکړه، هسې خو به ایمان ظاهرولو، د زړه کې دننه کفر و، خو هغه خبره چې وه هغه د الله د رسول خلاف وه. مدینی منورې ته قافله نږدې شوې وه، د غزوه مسلمان صحابي عبدالله ابن ابي دې پلار ته مخې ته شو او تورې راوویسته، ورته ویې چې ته ووایه چې زه ذلیل یم او محمد رسول الله معزز او عزتمن او قدرمن دی. که چېرې دا نه وی نو دا توره مې راایستې د ښکاري د پدې د سر پرې کوم. هغه فورن وویل چې زه ذلیل یم او محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه عزتمن دي، بیا یې پرېښود. ځکه الله پاک فرمایي ولو کانوا آباهم، دا مؤمنان دي، د پلاران دي، د پلارانو سره مینه وه، لیکن د الله د رسول په مقابله کې بیا پلار قتلوي. او ابناءهم، یا زامن دا غي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه، ابو بکر صدیق رضی الله عنه په جنگ بدر کې زوی پسې او چې چرته وینم عبدالرحمن زوی او بدر کې مسلمان شوی، نو رستو مسلمان شوی دی، صحابي دی. عبدالرحمن ابن ابي بکر مشر زوی دی. دا په جنگ بدر کې زوی کوي مخه تراشي سر ته پرې کوم. زوی وته چې کله اسلام راړو بیا وته وی چې په پلار په بدر کې مخه تراغلې وي او زر پسې شاتم وسمه در باندې برشو چې سر ما قتلول شوی، لیکن ما وی پلار مې دی. نو ابوبکر صدیق سے وته دغه وخت مسلمان شوی دی، وای که زما مخه تراغله ما در باندې وس برشه نو قسم مې دی بربي چې ما نه برېخ، ځکه چې ته کافر وي. دای زوی دی، د مینې زوی دی، مشر زوی دی، لیکن د الله جل جلاله په مقابله کې زوی وجني. و ابناءهم و اخوانهم، او رونه ولینی. د رور سره بیا محبت نه کوي د الله په مقابله کې، د الله سره محبت ورو دشمن ګڼي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه په دې مجمع کې به تقریبا ټولو ته نوم معلوم وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دي. او مدینه منوره کې بیا شهید شوی دی پیغمبر علیه السلام، داسې صحابي چې مخکې استولی او په احد کې شهید شو. نو کفن نه دومره نو چې ټولې پکې پټ کړی، یو صادرم نو چې سر به پټول نو خپې وربند وي دي چې خپې پټول نس. او په مکه مکرمه کې به د ورځې روزانه پلار وته نیوي جوړا چوله روزانه. او په مکه چې کومه قیمتي خوشبوئی براله نو پلار بده تاغشت پلار په ډیر مینو. لیکن مدینه کې د شهادت په وخت کې دا حال. دغه مصعب ابن عمیر په جنگ بدر کې د مقابله ته رور رالو. عبید ابن عمیر دا غنوم دی، رور کافر دی، دا مسلمان دی، رور سر قلم. هغه زمانہ کې رورولي ډیره خوږه وه، ځکه چې جماعتونو د قبایلو سره جګړې وي، د کفر شرک په زمانہ کې پرور به ډیر فخر کول. د رور او وجلو د الله لپاره
دا هغه بغض او دشمني هغه په دې موقع کې استعمال، ځکه چې الله جل شانه فرمایي او عشیرتهم، یا د هغه عزیز او رشتہ دار ولني. په جنگ بدر کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو رشتہ دار نه سر پرې، او بیا چې کله د بدر د قیدیانو او یا کسان پکې مړ شو کافر، او یا کسان قیدیانو، د قیدیانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وغوښته چې دوی سره څه چلو. نو عمر صاحب ته دا مشوره ورکړه چې یا رسول الله، هر یو عزیز خپل عزیز ته حواله کړه، هر خپل 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 ته، هر رشتہ دار خپل رشتہ دار ته حواله کړه چې هغه قتل کړي، ځکه چې دا د کفر مشران دي، لیډران دي، چې دوی ختم شي بس بیا به آینده دپاره څوک دا حرکت نه کوي. ما ته خپل عزیز حواله کړه چې دوی قتل کړه، بل ته خپل علي ته عقیل حواله کړه. عقیل د علي صاحب ورور وروسته مسلمان شوی دی، خو دغه وخت کې فیصله دا وه چې د علي ته حواله کړه چې علي قتل کړي، ما ته فلان کې راکړه زما عزیز دی چې زه هغه قتل کړم. هر یو ته خپل خپل حواله کړه، د خپل خپل یې ځکه یادول چې که پردی سړی قتل کړي نو بیا دښمني جوړېدی شي، نو چې خپل په خپله قتل کړي نو د عزیز دی نو د تپوس کولو والا به څوک ني. او دا فیصله د الله خوښه شوې وه، لیکن هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عمل نه کو، نور صحابو عمر صاحب په دې کې یوازې ورسره یو څو تنانو او آیات د عمر صاحب په موافق نازل شوي، لیکن چونکې وحی نه ونه راغلی نو هغه فیصله کول هم د الله خلاف ورزي نه وه، ځکه چې پیغمبر د الله خلاف ورزي نشي کول. بهر حال دا د رشتہ دارانو حال دی. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه صحابي دی، دا غره د تفصیلی واقع بیانو. ابو عبیده ابن جراح نوم دی عامر، طالبان هم ذهن کې کینوي، عامر ابن عبد الله ابن الجراح. دا ابو عبیده ابن الجراح چې دی نو دا جراح د خپل پلار نه دی بلکې جراح نیکه دی، او د ابو عبیده نوم عامر دی، مشهور په ابو عبیده دی، او د پلار نوم عبد الله دی، او د نیکه نوم جراح دی، او دی په ابو عبیده ابن الجراح باندې مشهور دی. نو دی په مکه مکرمه کې سابقین اولینو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پیغمبرۍ باره کې ووایي چې زه الله پیغمبر جوړ کړم، په ما باندې دا وحی راغلی دا ابوبکر صدیق سے په فورن ایمان راوړ اول. بیا ډیر خلک د صدیق اکبر په دعوت باندې مسلمانان شوي، د هغې یو وجه یې زه چې خپله تا ته وایم چې زما دا خبره واوره ته به یې اورې یا نه، زه رښتیا وایم، او چې تا ته نور دوه کسان په دې پینډه کې وایي چې دا سړی رښتیا وایي خبرې واوره، تا باندې دا ډېر اثر کوي. صدیق اکبر ابو عبیده بن جراح ته لاړو، هوښیار سړی و. عثمان ذوالنورین ته لاړو، هوښیار سړی و. ارقم ابن ابوالقرقم ته لاړو، هوښیار سړی و. دې کسانو ته ووایي چې دا د الله رسول دی، تاسو هوښیار خلک یې، مسلمانان شي. دا مسلمانان شو. دا ابوبکر صدیق سے په ویناست اول ته بوتلل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کېنول، ده ورته مخکې نار څه ویلي وو، بس هغې وایي چې یا رسول الله کلمه راته وایي ټول مسلمانان. دا مخکینو خلکو کې دی ابو عبیده ابن جراح. دا انتهایی حسین او جمیل صحابي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې یو درې کسان په یو څو صفاتو کې مشترک دي چې ما داسې کسان نه دي لیدلي. اصبح الناس وجها، رڼا او سپین مخ، ښایسته مخونه. اصبح الناس وجوها، مخونه صفا سپین. واحسنهم اخلاقا، او ښکلي اخلاق. واثبتهم حیاء، او حیا او شرم ماده پکې ډېره زیات. د دې دریو کسانو نه ما سوا بل څوک نه لیدلي، ابو بکر و ابو عبیده و عثمان بن عفان. یو ابو بکر صدیق دی، یا ابو عبیده دی، یا عثمان بن عفان. او بیا عبدالله ابن عمر صاحب صحابي د دې دا صفت بیانوي. بیا عبدالله ابن عمر صاحب وایي اذا تحدثهم فلم یکذبوک، چې کله تا هغوی ته خبره کې نو ستا تکذیب نه کوي، دا تا ته نه وایي چې دروغجن یې، لرې شه. واذا یتحدثونکم، چې کله تاسو سره هغوی خبرې کوي فلم یکذبوکم، نو هغوی تاسو ته دروغ نه وایي. دا هغه کسان دي، دروغ کله نه وایي، او د سړي خبره کله رټي نه اوري. دا داسې کسان.
دا ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د مسلمان شو. په د باندې امتحانات رالل، د ټولو نه سخت امتحان چې د دې آیت سره تعلق دی هغه په د باندې دا رالل. د انتهایی مهربانه کس پلار دی عبدالله ابن جراح په جنگ بدر کې چې کله جنگ شروع شو نو دې داسې ورتلو سره د دې رحم او د دې حیا او د دې هر څه د جنگ په مقابله کې دومره سخت دی چې تاریخ کتاب لیکلی دی چې لکه د غشي و په دشمن باندې ورتلو په صفونو کې. ابو عبیده ابن جراح هغه ځای کې وتلو چې هغه ځای کې بهادر خلک نشي تللی، نیغ بیلار والا، لیکن یو کسو هغه د مخې ته بیا کېدو، مخې ته به راتلو، د به هغه ته څه وینا چې هغه به دې مخې ته رالو نو دی به داسې لاړو دی نه چې هغه به داسې لاړو، هغه کس به ورته داسې مخې ته رالو چې دی به دې طرف ته روح کو په کافرو کې نو هغه کس به ورته دې بل رالو، مخه به یې ورته واله پرېښو نه، د به هغه ته څه نه وي. په آخر کې چې پوه شو چې دی خو زما مخه نه پرېږدي نو بس تورې را خلاصه کړه، په منځ یې دوه ټوکړې کړو، قتل یې کړو. د څوک و؟ د پلار عبدالله ابن جراح پلار یو. نو هغه پلار سره تعلق او محبت په بنیا باندې موقع ډېرې ورکړي چې کېدای شي قسمت کې اسلام وي ګوره که مسلمان شو، لیکن هغه مخې نه لرې کېدو نه او په آخر کې د الله لپاره یې ووجلو قتل. د په حقیقت کې پلار نه دی وجلی، د پلار په دې بدن کې په دې سر کې په خپلو لاسو کې چې کوم شرک و هغه شرک یې وجلی، ځکه چې دا د الله لپاره دا وجل د هغې شرک د پلار د جوسې کې دننه د مشرک جوسه وه او مشرک یې قتل کړی دی پلار. نو دا الله جل شانو چې کله دا کار وکړو نو بعضې حضرات وایي دا آیت الله پاک د ده په باره کې نازل کړی، دا ډېرو صحابو باره کې لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، پلاران یې ولیني پلار قتل، او ابناءهم او اخوانهم، بیا د هغې زامن یا رونه یا قام قبیله، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، دا هغه خلق دي چې د دوی په زړونو کې الله جل شانه ایمان نقش کړی دی. کتبه معنا دلته نقش کول، نقش څه ته وایي؟ لکه څنګه چې په کاڼي کې په دې ښار کې به بعضې خلک داسې کوي یا په دې قبرونو باندې خزي وي کتبه، په هغې کې د پلار نوم چې څوک وفات شوی وي هغه دننه ولیکي په کاڼي کې، دې ته وایي نقش کول. الله جل شانه ایمان د دې په زړونو کې نقش کړی دی، څنګه چې د کاڼي هغه خط او لکیر نه وراني باران سره، ګلی سره، زل سره، سیلی سره، خاور سره، دغسې دا ایمان الله جل شانه ته دی داسې خپل اعمال ښکاره کړي دي، الله ته یې ښولی دي چې دا ایمان خدای پاک د دی په دې زړونو کې نقش کړی دی، دا ته نه اوځي نه. کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه، او الله جل شانه د دی تایید کړی دی خپل روح سره. دی روح نه مرادم بعضې وایي ایمان دی، بعضې وایي دین اسلام او شریعت دی، بعضې وایي د دین علاوه یو رڼا ده، هغه رڼا چې کله د سړي ایمان راسخ شي هغه خدای پاک په دې زړه کې واچوي، د هغې رڼا په وجه باندې دا سړی په حق او باطل کې فرق کوي. بیا دې د هغې نه اوړي نه ویدخلهم جنات، او داسې کسان به الله پاک جنتونو ته داخلوي، تجري من تحتها الانهار، چې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي، خالدین فیها، دی به همیشه یې پایېږي. رضی الله عنهم ورضوا عنه، رضی الله عنه الله د دی نه راضي دی، ورضوا عنه او دی د الله نه راضي او خوشحال دی. دی په بیماری باندې، په فقر باندې، د کپړو په نشوالي باندې، په لږو تندو باندې د الله جل شانه نه کله ګیله نه ده کړې، دی د خدای نه په هر حال کې راضي دی. دغه ابو عبیده ابن جراح یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د انصار یو جماعت رالو، او یې عرض وکړو چې یا رسول الله زمونږ د قوم په خپله کې څه اختلاف راغلی دی په څه مسلو کې، هغه معاملې حل کولو دپاره مونږ سره یو داسې کس ولیږه چې زمونږ په منځ کې هغه فیصلې وکړي، او چې هغه داسې امانتدار سړی وي چې د حق فیصلې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې انا ابعث امینا، زه یو امانتدار سړی تاسو کې لېږم چې هغه ستاسو فیصلې وکړي، خو تاسو ما څخه ماسپښین راشئ، دا د سهار وخت
نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې مجلس کې عمر فاروق غونې شخصیت هم ناست. هغوی ما دا خبره واورېده چې د الله رسول ورته وفرمایل چې ماسپښین راشئ. نو عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې زه ماسپښین مونځ ته وختي رالم چې ما وی ګوره که ما واستئ، ځکه چې د الله رسول یو ټکی کړی و. هغه په خپله فرمایي عمر صاحب د امین ټکی استعمال کړی، حق امینن. زه تاسو ته درستوم چې هغه سم امانتدار سړی. نو عمر صاحب وایي چې زما امارت او مشري نه ده خوښه، خو د دې ټکي دپاره چې دا ټکی په ما باندې فټ شي، په ما راس راشي، او د الله د رسول په ژبه چې د چا په باره کې راشي چې دا حق امینن دی، هغه د الله په نږدې به هم امین وي. چې د الله په نږدې امین شي او سړی، نو بیا هغه نور څه غواړي؟ د خدای نه ړوند د خدای څه غواړي؟ دوه سترګې غواړي. او صحابه کرامو د خدای نه څه غوښتل؟ الله یې غوښتو، د الله رسول یې غوښتو، د هغې خوشنودي یې غوښت. دې دپاره وایي زه وختي راغلم. چې رالمه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو. مونځ نه پسې وایي داسې کتل داسې کتل چې زه کوم طرف ته ناست وم چې هغې طرف ته به یې وکتل، نو ما به دا سر داسې اوچت کړو چې ګوره که ما ته ووایي چې عمر راشه، خو ما نه به یې سترګې واړولې. بیا به یې بل بله کتل، دوه درې ځله داسې وشو. بیا ابو عبیده په نظر رالو، هغه پټ ناست. ورته بیا ابو عبیده راشه پاسه ودرېږه. او بیا دې خلکو ته ووایي چې دا که ځان سره واخلئ، دا د دې امت امین سړی. و ابو عبیده امین هذه الامه، د دې امت د هر یو امت یو امین وي. یعنې په هغه کې امانت ټولو صحابو کې و، لیکن هغه د امانت دپاره انتهایی زور لګوي، ځان سختۍ وتاچوي د امانت دپاره. بعضې کې بعضې خوی هغه د نورو په مقابله کې ډیر وي. یو سړی هم نفل کوي، هغه تهجد کوي، هغه اشراق هم کوي، هغه چاشت هم کوي، هغه تحیت الوضو هم کوي، تحیت المسجد هم کوي. خو بل سړی داسې دی چې هغه د دې نفلو سره 200 رکعاته نفل د سهار د نور راختونه تر غرمې پورې کوي، پټ چاته نه ښکاره کوي. داسې ځای کې کوي چې چاته پته ونه لګي. دا زیات نفل کولو والا دی د هغه په مقابله کې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې ما وایي چې ابو عبیده نمبر یوړو، بس ابو عبیده نمبر یوړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې، په یو جنگ کې ابو عبیده رضی الله عنه امیر مقرر کو، صحابه وسره کل چې دوی اعلان شي د کفار قریش یو قافله و، د هغې خبر واخلي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ته چې خوراک ورکو، نو پوره لښکر ته یو تروړه کجوري ورکړي. وی دا تروړه کجوري واخلئ دا خورئ. ابو عبیده چې لښکر ته کتل، ورځو ته یې کتل، حساب کتاب یې کول، نو د ورځې یو کجوره رسېده. سهار نه تر ماښامه پورې او د ماښام نه تر سبا پورې یو شوروز کې یو کجوره خوراک. یو کجوره به یو کس ته ورکوله. غازیان دي، مجاهدین دي، دشمن سره جنګېدو ته تللي دي، جنګ په زور کېږي. هغه په دې نه کېږي چې سړی په ځمکه کښېني پروزي. د دې دپاره یوه کجوره. نو صحابه وایي چې هغه یو کجوره به یو صحابي په خوله کې واچوله سهار، او چوپله به چې تر څو پورې به هغه وه، خوړه به نه، چوپله به. په چوپلو باندې به هغه کجوره ختمه شوه، غوښه بیا به هغه هډوکې او بیا به هغه چوپلو، او اوبه به ورپسې څښلې، په دې باندې به یې رستېول. او ابو عبیده خپل هم داسې کول. دغه امانت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا پوره کولو دپاره د هغې د ارشاد، نه دا شکوا نه دا ګیله. دلته خو چې د حکومت یو کار وي د چا په ذمه شي، چې په هغې باندې 30,000 روپۍ خرچ کېږي، نو وایي چې 1 لاک روپۍ په کار دي، او بیا په هغې باندې هم کار ونه شو، نو هغه کار هم نیمه کې پاتې شي، هغه پیسې ختمې شي. سړی حیران پاتې شي په کوم طرف لاړ. او د هغې سره هم مسلماني ده، پوره دی په مسلمانۍ کې. نو د صحابه کرام خو چې کوم اړخ والی، کوم اړخ، دغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، دا خوند نه راکوي چې دا واقع نیمه کې پرېږدم چې وفات شو پیغمبر علیه السلام. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې ما وی چې پیغمبر علیه السلام پسې ابو عبیده رضی الله عنه امیر شي.
ځکه چې د هغه په باره کې د الله رسول له خولې مبارک نه دا ټکي وته و امین هذه الامه ابو عبیده ابن الجراح، د دې امت امین او امانتدار سړی ابو عبیده دی. نو چې کله سقیفه بني ساعده کې مشران راغونډو خلیفه به څوک جوړېږي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم صراحتا دا نو ویل چې فلان کې وي، نو ځکه مشوره کېده. نو عمر صاحب ابو عبیده ته وویل چې ته بادشاه اول چې کله تلل هغه ورته ویل چې نه ته د هغه سړي په مقابله کې ما ودرې ابوبکر صدیق یاد چې د الله رسول په خپل ژوند کې هغه مصلی ته وړاندې کړی دی او په هغه پسې موس کړی دی، او ابوبکر صدیق صاحب فی حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی القوم، قوم تو خلقو ته په خپل حیات د هغې په حیات په ژوند کې مزونه ورکړي دي، هغه سړي په مقابله کې ما ودرې ورته وایي چې هرګز نه ابوبکر صدیق. بیا د ابوبکر صدیق سے په لاس باندې بیا بیعت شو د خلافت. بیا د ابوبکر صدیق سے خلافت چې ختم شو هغه وفات شو. حضرت عمر رضی الله عنه سره دې مرګره و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو خبره نه وغورځولې، هر یو خبره به منله، خلیفہ یې منله، د یوې خبرې نه سوا. هغه خبره سوا حضرت عمر صاحب دې په شام کې امیر جوړ کړو، د ټول لښکر اسلامی د هغې مشري د هغې کمان هغه د په لاس ابو عبیده ابن جراح. په شام کې وبا راغله، طاعون وبا راغله، هغې د طاعون امواس او دومره سخته وبا وه هغه چې داسې محلي او کلي ورانول وي، خلک به مړه کېدل، داسې مړه کېدل لکه د ونې او بوټي چې سړی یا فصل په لوکی په لور باندې ډېوي دغسې دا خلک. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مدینه منوره کې او ابو عبیده په شام کې دی او طاعون راغلی دی په شام کې. عمر فاروق رضی الله عنه ابو عبیده ته خبر واستولو، خط واستولو، سړي ته خط ورکو په ډاک باندې، ډاک انتظام هغې مقرر کړی و، خط فوراً ورسېد، ورته وایي چې دا خط څنګه ستا لاس ته درشي نو که شپه وي نو ورځې ته مه ګوره، او که ورځ وي نو شپې ته مه ګوره، هغه ساعت را روانېږو مدینې ته راشه، زما ستا سره څه حاجت دی، ضرورت دی، ستا نه بغیر هغه نه کېږي، فوراً را روان شي. هوښیار سړی پوهېږي. نو چې ورته یې داسې ویلی وی چې ګورې ځان بچ کال ته نه راوځه ځکه چې طاعون راغلی دی پکې چې ته لاړ نه شې. نو هغه خو داسې خلک نو صاحب دی ورته ونه وي، په دې انداز یې ورته خبره وکړه. ابو عبیده رضی الله عنه ته چې خط څنګه میلاو شو هغه ولوستو نو پوه شو چې مقصد د امیر المؤمنین څه دی، زما بچ کول دی چې دی د طاعون نه بچ شي. په جواب کې ولیکل چې امیر المؤمنین کوم شی چې خدای څخه تلو واله دی نو هغه ته ایسارولی نه شي، هغه څوک نه شي ایسارولی. زه پوه شوم ستا د خط په مفهوم باندې، خو چې کوم شی تلو والی هغه څوک ایسارولی نه شي، او زه دا خلک پرېږدم، دا ټول مسلمانان دی دې وبا ته پرېږدم او زه راشم، دا ماته د غیرت خلاف ښکاري چې کوم حال په دی را روان دی هغه زه ځان دپاره هم خوښوم. جواب ورته ولیکلو لانړو. دلته کې خلکو ته هغې پسې متصل خلکو ته یې نصیحت وکړو، خلک یې راغونډ کړل چې کله په باندې وبا او بیماري ولګېده، ورته ویې چې د مونځ خیال ساتئ، روژې نیسئ، زکات او صدقات ورکوئ، حجونه او عمرې کوئ، د فرضو سره یې نفل هم ذکر کړ، د خپل امیر په باره کې د خیر خواهي او د همدردي فیصلې په زړونو کې ساتئ. بای معاذ ابن جبل رضی الله عنه سره ناستو صحابي دی، هغه ته وویل چې زما نه پس خلکو ته مونځونه تلو لاو، مطلب دا دی چې عارضي مشري ستا په لاس کې شوه. بیا امیر المؤمنین خوښه حضرت عمر رضی الله عنه ته چې خط لاړو نو حضرت عمر رضی الله عنه خط لوستو سره په جړا شو. راوی وی چې داسې جړل چې مونږ وی چې ابو عبیده وفات شو، او دا هغه کس دی و اشدهم فی امر الله عمر، انتهایی سخت زړه والا انسان، دومره سخت زړه والا دی چې هجرت د مدینې منورې پټ کېږي
عمر فاروق رضی الله عنه هغه هجرت سرګن کړي او د مکی خانه کعبه ته رالو چې هجرت کولو 100 کسان وسره نور هغه کمزوري مسلمانان چې جا یوازې هجرت کول نو مشرکینو مړ کول هم شول وجل هم شول او وسارول هم شول د سره دا زما عزتمند زړه دی دا د انسان په غټوالي او طاقت بدني او کمزورتیا پورې نه ده دا زړه پورې ده د زمري په زړه سینه کې مزړی او داتی په سینه کې مزړی خوشل اتیان یو زمری سره مقابله نشي کولای تختی زمری اور بزی اتیان ته مخ کې روان ولی الان کې یو اتی د لسو زمرو د پاره بس دی چې په پاسه کینی نو هم تنا ارسو وسی هو زړه غواړي نو عمر صاحب ته الله زړه ور کړو رالو ابو جهل لا ټول کافر ناستی او تورې دتی کې نه رويستا او زه هجرت کوم مدینه ته زم چې کوم یو سړی خپل خزه کونډول غواړي او خپل امور بورول غواړي نو هغه زما مقابله ته راشي ما دي ایثار کی وای سرونه ټولو کافر ټیټ نیولو غټ غټ سرداران چاکش نشو کولی دا هغه کس ته چې وی جړل خلکو وته وی چې سیب ابو بیده وفات شو وی چې نه وفات شوی نه دی خو نږدې ده چې وفات شي او بیا چې کله د شورا جوړول امیر المؤمنین چې زمانه پس تاسو د شورا انتخاب وکړئ چې څوک تاسو خلیفه جوړوي امیر نو څوک ټاکلی نو شپږ کسان شورا د پاره منتخب کړیو او زوی وسره کینول خو دا د شورا پارکانو کې نه دی بنه باچا کوي عبد الله ابن عمر سے وې دې دومره ده چې د تاسو ته رائے صرف درکول شي باقی په شپږ کسانو کې چې څوک امیر جوړ لیکن دا غي شورا جوړولو په وخت کې دا و فرمایل کچري ابو بیده ژوندې وي نو ما باغا امیر جوړ کړ ما باغا خلیفہ جوړ دا داسې انسان الله جل شانه د دې په باره کې فرمایي عرض می دا کول زما عزت منو چې هغه مخ کې آیت کې او دې آیت کې دا پته ولګی دا چې محبت پکار دی لیکن د چا سره پکار دی او څومره حد پورې پکار دی او دشمنیم پکار ده او د چا سره پکار ده څومره حد پورې پکار ده دا خپل خپلوان دې صحابو لاران وجل زامن وجل رونه وجل تیو مسلمان نشي وجلې لیکن کم از کم دا غنه د افغان اظهار خو کول شي زوی دې هغه په دین نه روان او بیا ته چې کوم نه هغه ته ترجیح ورکې په هر څه باندې او خبرم وته نه کې تر خبرې پورې نور خلا پرېدا نو د الله جل شانه سره بستا د محبت هغه اظهار په کوم ځای کې کیږي خزه دې دا دا غي ته د الله او د الله د رسول په مقابله کې دومره خلاف ورزي نه کې چې د الله حکم راشي د الله د رسول هغه نه کې چې څوک کوي هغه الحمدلله داسې کسان شته لیکن عموما نن سبا اکثریت په دې کې مبتلا دي او ټول صحابه هغه داسې ولکه څنګه چې واقعات بیان شو البته د چا سره داسې واقع راغلي دي مخې ته د چا مخې ته نه دي راغلي نو دا دواړه سيزونه پکار دي د دې مصرف په یو دی شومتیام پکار ده او سخاوتم پکار ده بهترین شوم آغه ده چې د فسق و فجور او د ګندګۍ او د ګناه او د معصیت په ځای کې خپل مال اونې لګي دا بهترین شوم ابو عبیده ابن جراح د مخامخ غاخونه پریوتی و مخامخ غاخونه چې څنګه پریوتی چې مخامخ غاخونه سړی پروزي نو سړی بدخکاری او د په عربی ژبه کې احتم وای احتم الذي سقطت صناياه چې داغه صنایا غاخونه پریوتی هغه ته احتم وای دا ابو عبیده دا غاخونه پریوتی څنګه پریوتی په جنگ احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی شو مبارک یو خپکه زخم راغله په کونج کې پریوتی او یو تندی مبارک او یو په مخ کې د خو ټوپۍ په سر واغې سره زغره و د غزغری دوه کړۍ په دې مخ کې نه نوتی دی ننګي مبارک دا روته ډو کې چې نو دا زخمی حالت کې و کړۍ پکې انخته وي دن نتلې سبهار وې سدن چې کله جنگ بس شو په میدان د جنگ کې یو طرف ته شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي د زخمونو مداوا کوي صحابه پریشان دي ابوبکر صدیق سے مخ کې شو دا کړۍ ته وباسي ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ترالو وتوی اقسم علیک الا تخرجهما
قسم در کوم چې دا به ته نه وباسې، دا ما ته پرېږده. بچه څنګه دا ټکې وی، نو ابوبکر صدیق صاحب د ده په دې وینا ترس وکړو، وروسته شو، وی ښه ته یې وباسه. ابو عبیده رضی الله عنه وایي چې ما سوچ کولو چې دا کړۍ به څنګه وباسم، که په لاس یې وباسم خو بیا سینې چې پیغمبر علیه السلام مخ مبارک تکلیف ورسي، ځکه چې په لاسو چې سړی کار کوي هغه ته دومره تکلیف نه رسي او مخ نازک ځای دی، زه به د هغې په تکلیف پوهېږم. نو راشه په غاښونو یې وباسه. نو یو کړۍ ته دا صنایع غاښ اړم کړ، نو هغه کړۍ خو ووته لیکن د ده غاښونه پرېوتل. بیا هغه دویمې کړۍ ته هغه نور دوه غاښونه په دې حالت کې هغه یې ورته اړم کړ، نو هغه کړۍ هم ووته خو د ده صنایع نور دوه غاښونه پرېوتل. نو دا مخامخ ډوغل ښکارېدو د ده، حسین و جمیل سړی و. نو ابوبکر صدیق صاحب وایي چې احسن الناس حتما ابو عبید بن الجراح، بهترین احتم په خلکو کې ښایسته خوبصورت هغه ابو عبیده دی، ځکه چې د هغه د غاښونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه د کړو ایستو په وجه باندې پرېوتې ده، نه بیا بل حسین و جمیل احتم بل څوک نشته. نو دا په ظاهر باندې د صورت ورانېدلي، لیکن دا په کوم ځای کې تاسو اندازه ولګوله. اوس د دې نه به بهتر دی د غاښونو د پرېوتو بل سي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه یو تکلیف لري شي په هغې سره. نو ما عرض دا کولو چې دا هر څه په انسان کې پکار، لیکن د دې ځای دی سخاوت کو په جماعت کې کوا، په مدرسه کې کوا، په یتیم باندې کوا، په کونډو رونډو باندې کوا، د الله په لار کې کوا، په جهاد فی سبیل الله کې کوا، په طالبانو باندې کوا، او په حج باندې کوا، په عمره باندې کوا، سخاوت کوا په هغې باندې، مال خرج کو چې کوم ځای کې ځای راشي په هغې کې خرج کوا، مجاهدینو باندې خرج کو، د فلسطین مسلمانان دي په هغې باندې خرج کو، خوراک سکاک څه نشته دی، ټول مال ورک چې زړه مضبوط دی ویله، هسې نه چې وروسته ورپسې بیا خفه چې دا مې څوک. یو سړی یو ملا صاحب ته به پیسې ورکولې چې کله ریټایرډ شو، غټه عهده باندې و، ډېرې پیسې ورکړې وې، بیا ښځې کور کې نه پرېښود. ښځې ورته ویل چې تا خو هر څه ورکړي، ملا صاحب ته سوزه د کور نه، ښځه پرې زورور او افسر وغه بیا به دی لیونی شو، چاړه به یې ګرځوله، چا به ورته وایي چې څه کوې، هغه ملا صاحب ګورم خېټه کې ورته منډم، هغه پیسې ترې راوباسي. او هسې نه چې ایمان دې کمزوری او جذباتو کې رالی ور دې کړي او بیا دې ورپسې وروسته ایمان لاړ نه شي. ایمان مضبوط کا بیا ورکوه، ټولې ورکه. صدیق اکبر ټولې ورکې، ایمان یې مضبوط. او چې ټولې نه شي ورکولی، ایمان دې کمزوری دی، نو بیا چې څومره وس کېږي هغه ورکو، په سخاوت په ځای کې لګو. او چې کوم ځای کې د فسق و فجور اډې وي، حرام ځایونه وي، په حرام مصارفو کې وي، د زامنو په ودونو باندې زیات خرچ اخراجات کول، قرض اخیستل، داسې ځایونو کې شوم شه چې څومره د سره دي هغه عمره خرچ کا، نرتوب وکړه، په نره باندې واده کا، لیکن چې څومره دې وس دی. اوس رواج پوره کې خلک خوشحاله، نو داسې نه. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا که څوک وایي درته چې دا غصه د ځان نه وباسه، نو غصه ایستلو باندې انسان مکلف نه دی، غصه پکې وي خو غصه به استعمالی په خپل دی، د الله او د الله د رسول لپاره استعمال که د ځان دپاره نه. د زوینه دې زړه بد شو خپل باره کې چې تا ته پیسې نه درکوي، ستا خدمت نه کوي، اوس غصه کېږي او عاقې کې، دا توره نه ده. توره دا چې هغه په شریعت باندې محکم او پوره نه دی روانه او ته ترې نه خفه شي، ته ورته غصه کېږي، دا غصه دې په ځای ده، هغه مخکینۍ غصه دې په ځای نه. نو غصه هم پکار ده، ترس هم پکار دی، رحم هم پکار دی، دشمنی هم پکار ده، دوستی هم پکار ده. لیکن ته د یهودي په لاس کې لاس ورکې، د پیرنګي په لاس کې لاس ورکې، که ته حاکم یې، که ته وزیر اعظم یې، که ته صدر یې، خپل مسلمان رور یو کافر حکومت ته حواله کې، خپل مسلمان خور یو کافر حکومت ته حواله کې، ستا خپله د وینې خور دی نه ده لیکن مسلمانه ده، او د هغې په بدل کې چې کوم دی نو ته هغه دوستي اخلې، د سره دشمني کې. دا کوم ایمان شو؟ الله پاک فرمایي لا تجد قوما یؤمنون بالله، داسې مسلمان به نه مومي، مسلمان به داسې نه چې هغه به داسې کوي چې په الله او په ورځ د آخر به ایمان وي او دی به د هغې سره دوستي کوي. الله پاک دې موږ ته په ښو خبرو د عمل توفیق راکړي.